India, arise, awake. I invite Dr. Naveen, Professor Naveen Kumar to come over here. Just as you are all taking this Acharya Varasatvam on all of your behalf, I have got my alumni. Just he will give his sharings in 2 minutes and how he got connected with this Acharya Varasatvam and how he is going to take forward this Acharya Varasatvam. Okay, here is a great symbol. Just 2 minutes. He is from Khammam, joined this Lead India Abbado Deshkopado training program as a 9th class or 10th class student. And I am very happy and proud to introduce him, and I feel very emotional. He is the youngest PhD in India. Okay, and I will not tell anything more. What he has experienced as a transformative educational leader, that leadership, that his own inner self-being, how he is experiencing that inner self-being. Come here. Here I have got another friend on behalf of all the TOTs and TTIs. One word of what he has given sharing, just I am repeating. నేను ఈ ట్రైనింగ్లోకి వచ్చి నేను చనిపోవాలనుకున్న మనిషిని 6 గంటలు ఈ లీడ్ ఇండియా ఇచ్చినటువంటి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాము నన్ను చనిపోవడము, మూర్ఖత్వము, అది పాపము, నీ లోపల ఉండే ఆత్మను నువ్వు తెలుసుకోగలిగితే నువ్వు ఈ జీవితం నుండి చరితార్థుడవుతావు, మోక్షం పొందుతావు అనేటువంటిది ఇది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇంకా ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా ఓవర్ టు డాక్టర్ నవీన్ టు షేర్ how that inner self being he has experienced, and he is also helping me to make a presentation to the entire world on the topic what I am talking, inner self being. No religious, nothing, know your own self, that's all. And he helped me to present international journal papers in America, Switzerland, Germany, etc. And that way he is helping lot of things, and only share what that inner self being you are experiencing as a transformative leader. May God bless you. Right. Yeah, Lead India. I am so delighted in this morning being part of this program. I joined the Lead India long ago. In the year of 2005 onwards, I am with the Lead India. And Acharya helped me a lot for my education and career development and all. So achieved many things because I don't have proper goal when I was studying my school education and college. Then after undergone the Lead India training program, so I set my goal. Then I achieved many things in terms of the education and technology and scientific knowledge and approach, etc. And Acharya taught a lot regarding human values and human transformation. Especially I want to address one thing, that a individual development, a individual transformation only leads to the national development and the national transformation. So that like that practiced such a moral values in my life, especially personal life, so that my family of the poverty has eradicated, and my family circumstances, situations has changed and developed a lot. Telugulo cheppala? Okay, right. లీడ్ ఇండియా కి వచ్చిన తర్వాత ఆచార్య గారు ఒక వ్యక్తి యొక్క నిర్మాణం ద్వారానే దేశ నిర్మాణం జరుగుతుందని, చాలా జాతీయ భావాలు, మానవతా విలువలతోటి ఒక వ్యక్తి నిర్మాణం ఎలా జరగాలి అనే అంశాలు నేర్పించారు. తద్వారాగా మేము బాగా చదువుకోవడానికి, ఉన్నత చదువులు అభ్యసించడానికి ఎంతగానో హెల్ప్ అయింది.
తద్వారాగా ఎక్కడో విలేజెస్లో నుంచి గ్రామీణ యువతను ఈ లీడ్ ఇండియా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా చేంజెస్ తీసుకుని వచ్చింది. ఆ చేంజెస్ సాదృశ్యంగానే మేము ఒక అభివృద్ధికి చిహ్నంగా ఉన్నాము అనే విషయాన్ని నేను తెలియజేస్తున్నాను. ప్రాముఖ్యంగా ఆచార్య గారు 40-50 సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నటువంటి పరిశోధనలు ఏదైతే ఎడ్యుకేషన్, చిల్డ్రన్, స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ వర్క్కి ప్రాపర్ సిస్టమాటిక్ డాక్యుమెంటేషన్ అంటూ లేకుండా ఉంది. కానీ ఈవెన్ ఆచార్య గారు అమెరికా నుంచి రీసెంట్గానే వచ్చారు, 3 నెలలు అక్కడ ఉన్నారు. అయినా మేము కనెక్ట్ అయ్యి ఆచార్య గారి యొక్క పరిశోధనలు ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్స్లో పబ్లిష్ చేయడానికి ఉపయోగపడింది, చేశాం కూడాను అదంతా. సో ఇదంతా మీరందరినీ ఈ విధంగా కలుసుకోవడం ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. ఇక్కడ చాలా పెద్ద పెద్ద మేధావులు, విద్యావంతులు, కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్స్, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళందరితో పోలిస్తే నేను చాలా చిన్నవాడిని. కానీ నా లైఫ్లో ఈ లీడ్ ఇండియా ఫౌండేషన్ ద్వారాగా నేను నా లైఫ్ నిలబెట్టుకోగలిగాను అనే విషయాన్ని ఐఎమ్ స్ట్రాంగ్లీ టెల్లింగ్. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, మీరు ఎవరైతే ట్రైనింగ్ తీసుకొని ఇప్పుడు స్కూల్ చిల్డ్రన్కి వెళ్తున్నారో, మీరు నాలాంటి ఇంకా కొన్ని వందల మంది, వేల మంది, కోట్ల మంది విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దాలి. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు, రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎంటైర్ స్టేట్ పర్మిట్ చేశారు. నరేంద్ర మోడీ గారికి కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్కి ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలని మేము ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఆచార్య గారి యొక్క ఉద్దేశం కూడా అదే. సో దీని ద్వారాగా దాదాపు ఒక 40 కోట్ల మంది యువత ఇండియాలో ట్రైన్ అయ్యారు. 40 కోట్ల మంది యువత ట్రైన్ అయ్యారు. కాబట్టి ఇంకా ప్రపంచ దేశాలలో భారతదేశ యువత స్కిల్డ్ ప్రొఫెషనల్ కోసం లుక్ చేస్తూ ఉన్నారు. వారందరినీ మనం లీడ్ ఇండియా ద్వారాగా తీర్చిదిద్దాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. చివరిగా వేరే ఏదైతే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఉన్నాయో, జర్మనీ, ఫిన్లాండ్, స్విట్జర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్, క్రైమ్ జీరో కంట్రీస్, అమెరికా, చైనా వాటిలో ఆ కంట్రీస్లలో యువత లేరు. మన కాడ యువత చాలామంది ఉన్నారు. ఆ యువతకి ప్రాపర్ డైరెక్షన్, ప్రాపర్ స్కిల్, ప్రాపర్ గైడెన్స్, ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ మనకు ఇవ్వగలిగితే మన దేశం నిజంగా 2047 వరకు విశ్వగురు భారత్ అవుతుంది. అందులో భాగంగా లీడ్ ఇండియా ఫౌండేషన్ ముందు రోజుల్లో ఉండి యువతని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసి యువత అందరినీ గొప్ప స్థాయికి తీసుకురావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, సుదర్శనాచార్య గారు నుండు నీరేళ్ళు 100 సంవత్సరాలు సక్సెస్ఫుల్గా అంతకు మించి ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఆల్. Join the hand with Lead India Foundation. Teachers are transformers of India. Subscribe and like and comment.